Welcome to presentation session. In this session, we are going to learn about important terminologies used in statistical survey. We know that in statistics, the data is the base for the analysis purpose. So this data can be collected by conducting survey. So what are the terminologies used in conducting the survey that are all included in this concept? So let us study them one by one. So here the sign, we know that statistics deals with collection, presentation, analysis, and interpretation of the data. So collection of the data, presentation of the data, analysis and interpretation of the data. That is the main objective of statistics. Andre data ಹೇಗೆ collect ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಇಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಜನರಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ? ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸರ್ವೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ information word or it may be in the form of number. So take for example that is, do you like that is this college anta kelidre yes or no, that is word. So adanne yes ಗೆ 1 marks, no ಗೆ 2 anta kottaga it become number. So adrinda because ಯಾಕೆ numbers ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ to process we are using the computers. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಗೆ 2 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಡೇಟಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಜನರಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ವೆ. Certain key terms are generally and repeatedly used in collection and analysis of the data in statistics. So such type of data, what are that such type of data that we are going to study now? Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ರಾ ಡೇಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಆರ್ ರಾ ಡೇಟಾ? Data is one of the most important and vital aspect of any research study. So this is very important aspect. Data or collection of any number related to observation. So this is nothing but a data. Collection of any number. Take for example here yes or no, that is in words. ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡೇಟಾ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ it constitutes the foundation for statistical analysis. So statistical analysis ke adu foundation anta heltivi. Data are the result of sampling from a population. Result of sampling from a population andre ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಅದರ ಫ್ರೇಮ್. ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ನೋ yes it may be qualitative. So variable. So the data are recorded observation made on people, object or other things that can be counted, measured, quantified in some way. So observation mele made on people, object yaudru mele adu sari object. Take for example, you are studying about the number of cars in a or number of two wheelers in that is in Bangalore city, then it is become an object. So number of people traveling in bus, number of people traveling in metro, that is next cabs, auto, like that. Itara you study ಮಾಡಿದಾಗ people. So it can be counted, measured, quantified in some way. Data is both evidence and clue. ಅದು ಡೇಟ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ.
ಹೌದು ಇವ್ರು ಎಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು? ಡೇಟಾ. ಅವರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಡೇಟಾ is the evidence. This is regarding the data. Next come to data, raw data. Raw data means rough data. That means here, take for example, we have collected, there are a huge number of numbers from the, that is from the population. So that has been not filtered or it has been not processed. That data is called as raw data. Andre ಈಗ ನಾವು 1000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್? ಎಸ್ ಅಥವಾ ನೋ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೀವಿನ್ನೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ 10,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ raw data. When it is processed, when it is filtered, so that become the data. Okay. This is called as data. Next, types of data. There are two types, primary data and secondary data. Eradu data ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is by primary data? Those which are collected afresh for the first time and thus happen to be original in character. This is a definition. ಯಾವ ಡೇಟಾ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, you are going, we are approaching a particular person and collecting the information, that is primary. ನಾವು ಯಾರೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ secondary. That means secondary data means that is already collected by somebody other and we are using that. Take for example, ನೀವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಆಡಿಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. Next come to method of data collection. There are two methods. ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ? ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we are collecting the information from the entire population, that is called as census technique ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And then sample ಅಂತಂದ್ರೆ we are collecting the information from certain percentage of the population. Take for example, 10,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಷ್ಟು ಜನ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ that become a census technique. These are the method of data collection. Next, sources of data collection. Primary source and secondary sources of collection of the primary data. We collect the primary data during the course of doing experiment research. Now science ನವರು experiment research ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ, ಇನ್ನೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಡೇಟಾ. ಅದರಿಂದ ಡೇಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೆ, ನಾವೇನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸರ್ವೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಯಾರು ಡೈಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಕೂತಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Thus there are several methods of collecting primary data. Personal interview means ಅವ್ರನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ,
ಹೇಗೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next come to, there are different sources: direct personal observation, indirect oral interview, local agencies. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೇ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ಅವರು ಆ ಏಜೆನ್ಸಿನವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿನೇ. ಅದು ಅವರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನೇರ್ ಬೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋಂಥ ಎನ್ವಲಪ್ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು, ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ PhD ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ್ದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಓದುವಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಓದು ಬರೆಯುವಂಥವ್ರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನೀವೇ ಕ್ವಶನೇರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರ್ ಬೇಕಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತಿದ ಕಡೆನೆ ಅವರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸು, ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಆಡಿಟು, ಈ ತರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಬಟ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ, 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಯಾರೋ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೋಗೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಎಸ್ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನೋ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೈ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಗ್ರೇಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ತಗೋಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಮೋರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. Possible to change. Now whatever the information we are collected today, it may be changed tomorrow. ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲು ನೋ ಅಂತಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಅದನ್ನ ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Researcher secondary data, he look into various sources from where he can obtain secondary data. Published or non-published ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Published ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡೇಟಾ.
and ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರದ್ದು ಈ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಬುಲೆಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಡೇಟಾನೇ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಯಾರಾவது ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್? ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೀಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮೂಲಕ, ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೀಪ್ ಕೂಡ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ವೈಡರ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೋತೀರಾ, ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೂತ್ ಕಡೆನೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲಾರ್ಜರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ಪೂರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ 2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಪೂರ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಡೇಟಾನೇ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಕೆನ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಕೊಡೋ ತರ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವಾಗ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅಂತ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್, ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ? This is real time data, ಅಂದ್ರೆ present data. But first data, it is already collected. It is a first data. Sure about the source of data. ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಮ್ಗಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಬಯಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಾಟ್ ನೋ ದಿ ಡೇಟಾ ಬಯಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ಲೆಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ these are the information difference between the secondary and primary. These are the terms that we have to learn in this session. So in this session we learn about data, actual value of the variable. What is data, what is raw data study madidvi. They may be numbers or they may be words. Our numbers ಆಗಿರಬಹುದು, words ಆಗಿರಬಹುದು. ಯೂಶಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, there may be yes or no words ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 4 ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾ.
ಯೂಶಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ. ಡೇಟಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಹೋಗೋದು ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ now I am concluding this topic. Thank you.